آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بہادر افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور اب سیز فائر ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے کس طرح سے کامنٹ کریں گے اس سچویشن پہ آپ؟ آپ کا بہت شکریہ۔ میں تو مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے افواج کو اور ہمارا ایئر فورس کو کہ جس طریقے سے جس اتحاد کے ساتھ بھارت کی بربریت کا مقابلہ کیا گیا پچھلے 3-4 دن سے، اور یہ تو پاکستان کا شروع دن سے اس سے پہلے موقف رہا ہے کہ ہم صرف بات چیت اور ڈپلومیسی میں یقین رکھتے ہیں، اسی کے تھرو ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بھارت یہ کہتا رہا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کرتے، ہم اپنا مرضی سے، اپنا طاقت سے، اپنا زور سے، اپنا بربریت سے، اپنے ظلم سے یہ مسئلے حل کریں گے۔ تو اگر بھارت نے آپ کا موقف یہ مان لیا ہے، نہ صرف وہ سیز فائر مان رہے ہیں مگر یہ بھی مان رہے ہیں کہ بات چیت ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرور پاکستان کی کامیابی ہے اور ہر وہ امن پسند شہری کا کامیابی ہے۔ بلاول صاحب، رسپانس کیسا تھا جو پاکستان کی طرف سے دیا گیا؟ کیونکہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹیبل کے اوپر آ جائے، بھارت نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے رسپانس کے بعد جو ہے وہ راضی ہو گیا ٹیبل پہ آنے پہ، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کریڈٹ ہمارے رسپانس کو جاتا ہے؟ وہ ایبسولوٹلی، آئی تھنک ہمارا جو جس طریقے سے مقابلہ کیا گیا وہ تاریخی ہے، اور میں تو شروع دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ the larger they are the greater they fall، اور ہم نے بالکل بھارت کا تعداد، بھارت کا فوج میں، ایئر فورس میں ایٹسیٹرا ہم سے ان کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے، مگر جب پاکستان کے ایئر فورس نے ان کے 5 جہاز گرائے اور ہمارا ایک بھی نہیں گرا، جب ان جہاز میں سے ہم نے وہ رافیل جہاز گرائے جو دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کوئی گرا سکا کسی جنگ پہ، پھر ہم نے ان کے سارے ڈرونز گرائے، اور پھر جب انہوں نے ہمارے اوپر یہ میسائلز کا حملہ کیا اور اس کا جواب میں پاکستان نے جب اپنا آپریشن کا اعلان کیا، تو جیسے وعدہ کیا گیا کہ جب ہم واقعی حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی اور اس کا گونج سنا جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کا 24 آورز بھی نہیں مکمل ہوئے اور آپ کی جوابی حملہ کے، آپ کی دفاع کرتے ہوئے جو حملے ہم نے کیے ہیں، اس کی جواب میں بھارت مجبور ہوا کہ وہ اپنا موقف سے پیچھے ہٹے، وہ یہ مانے کہ ہم یہ ہتھیار کے تھرو، ہم جنگ کے تھرو اس طریقے سے نہیں جیت سکتے، بات چیت ہی وہ واحد حل ہے، ڈپلومیسی وہ بلاول واحد صاحب، حل ہے۔ ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے، بات چیت کی بات ہو رہی ہے، اب ٹیبل پہ ہم آ رہے ہیں تو ہمارے بھی بڑے کنسرنز ہیں، جیسے یہ کہ جب بھی بھارت میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو جواز بنا کے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، ایک نیو نارم کو جو وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایک پاورفل پوزیشن میں ہیں کہ ٹیبل کے اوپر ہم یہ باتیں سامنے رکھ سکیں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ ایک تو یہ بہت بڑا کامیابی ہے کہ ہم ٹیبل پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ کافی سالوں بعد بھارت نے اپنا یہ موقف چینج کیا ہے۔ دوسرا، جو جنگ جاری تھا وہ ابھی اگر رک رہا ہے تو یہ بھی ہمیں اس کا خوش آمدید کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا اعتراضات ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، ہمارا اعتراضات تو کشمیر پہ ہے، ہمارا اعتراضات یہ ہے کہ ہم دہشت گردی جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کے پیچھے بھارت ملوث ہوتا ہے، ہمارا اعتراضات یہ ہے کہ بھارت نے ہمارا سندھو پہ حملہ کیا، سدھا معاہدہ چھوڑا، لسٹ تو بہت لمبا ہے، لیکن اگر ہم بات چیت سے ہی آغاز ہو سکتا ہے، اور جب ہم بات چیت کریں گے تو ضرور مجھے یہ امید میں رکھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی نیا وعدہ پہ کرنا ہے بھارت کے ساتھ نیا معاہدہ، نیا ٹریٹی سائن کرنا ہے، تو جو ہمارا پرانا ٹریٹیز ہے، جو نہ صرف بائی لیٹرل مطلب ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل گارنٹیز ٹریٹی ہے، ان کو تو بھارت کو ماننا پڑے گا۔ اگر وہ پرانے وعدے پہ عمل نہیں کر رہے، پرانے ٹریٹیز کو نہیں مان رہے، تو ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ جو نئے وعدے ہوتے ہیں یا نیا ٹریٹی ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ اگر یہ ہمیں پتہ لگے گا جب ہم ان سے بات چیت ہی کریں گے۔ ابھی جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے بھارت کے ساتھ وہ ضرور یہ رہا ہے کہ وہ کہتا کچھ ایک چیز ہے، وہ کرتے کچھ اور ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دہشت
गर्दी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हमारा मासूम शहरियों को, बच्चों को, औरतों को निशाना बना के शहीद किया। और इसी तरीके से इनके जो एक्शंस है वो अपने दे डोंट मैच देयर वर्ड्स। हमने दुनिया में देखा कि इजराइल ने कैसे कितने दफा सीज फायर्स हुए हैं ये फिलिस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट में, गजा की जो इजराइल कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में। मगर हम उम्मीद ये रख सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है, हमें रिस्पॉन्सिबली अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, आप ये कह रही हैं कि अभी भी ये यकीन नहीं है कि भारत जो है वो इस सीज फायर को मानेगा या इसको कंटिन्यू करेगा, आप यहाँ पे इस खदशे का इजहार कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमें हर वक्त we should always pray for the best and expect for the worst. और आई एम श्योर कि हमारा हुकूमत, हमारा फौज दोनों कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। ये तारीखी कामयाबी है, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कि हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि भारत ना सिर्फ सीज फायर मान रहा है मगर आपसे बातचीत करने ही मान रहा। अब ये सीज फायर कब तक चलेगा, हमारा बातचीत कितना कामयाब होगा, उसमें एक तो ऑब्वियसली बातचीत का आगाज तो हो, उसी से पता लगेगा, लेकिन साथ साथ नियत दोनों पाकिस्तान और भारत का साफ होना चाहिए। मुझे ये 100% यकीन है कि पाकिस्तान का नियत साफ है। हम ना सिर्फ दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं, हम अब वाकई अमन अपना खित्ते में कायम करना चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान अमन चाहता है और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी जो टॉक है वो कामयाब होगी। चेयरमैन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, आज जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो सस्पेंडेड ही रहेगी, जो भी सीज फायर हुआ है इससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अगर वो सस्पेंडेड रहेगी तो फिर मामला कैसे बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये सीज फायर और डायलॉग की ऐलान है, ये बहुत बड़ा कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। भारत को पीछे हटना पड़ा और हमें ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो सारी चीजें पहले दिन पे मानेंगे। जहां तक सिंतास मुआहिदा की बात है, भारत तो बहुत वीक विकेट पे है। आलमी कानून के मुताबिक उस ट्रीटी के मुताबिक किसी के पास, ना पाकिस्तान ना भारत के पास इख्तियार है कि हम खुद ये ऐलान करे कि हम पे लागू नहीं है। आलमी कानून के मुताबिक ये ट्रीटी पाकिस्तान पे और भारत पे आज भी लागू है, जो भी भारत कहे। मगर अगर भारत और पाकिस्तान में मिलकर बात करना है, जंग का खतरा को भी खत्म करना है, दहशतगर्दी का भी मुकाबला करना है, जैसे मैंने कहा नया ट्रीटी साइन करना है, तो एक बुनियादी एक शुरुआत तो इसी कॉन्वर्सेशन से होगा कि जो हमारा पुराने वादे है, पुराने ट्रीटीज है, उसको तो भारत को मानना पड़ेगा। तो मेरा उम्मीद ये है कि जब ये डायलॉग का प्रोसेस शुरू होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक पॉइंट जो जरूर होगा वो हमारा सिंधु के बारे में, सिंतास मुआहिदे के बारे में भी बातचीत किया जाएगा। सही। चेयरमैन साहब, आप समझते हैं कि अब जब टेबल के ऊपर बैठेंगे तो एक ऐसा मुश्तरका लाहे अमल मुरतब करना चाहिए दोनों मुल्कों को कि फ्यूचर में इस किस्म की सिचुएशन पैदा ना हो? मैं समझता हूं कि वही वाहिद हल है कि हम आपस में तय करें। इस पॉइंट को हम इसका बुनियाद बना दे, आगाज यहाँ से करें कि जो हाल ही में दहशतगर्दी का वाकया हुआ मकबूजा कश्मीर में, इसका मुतालबा पाकिस्तान का पहले दिन से यही है कि आलमी सतह का न्यूट्रल इंक्वायरी हो। तो भारत हमारा ये मुतालबा भी माने और ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का वाकया के लिए एक ऐसा फोरम एस्टैब्लिश हो, अगर खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में पाकिस्तान में या भारत में या मकबूजा कश्मीर में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, तो हम इसी फोरम के जरिए उस मसला का तहकीकात करें, उसके जड़ तक पहुंचे, जो इनके पीछे हैं दोनों मिलके कोशिश करें कि हम उनको पकड़े, उनको दुनिया के सामने बेनकाब करें। तो उसी से ही हमें फिर ये थोड़ा सा उम्मीद लगता है कि अगर ऐसे फोरम बनता है तो हम ना सिर्फ आज का मौजूदा क्राइसिस से निपटाएंगे, लेकिन आने वाले कल की जो मसले हैं दहशतगर्दी के हवाले के लिए एक ऐसा फोरम बन सकता है जिसके नतीजे में हम दहशतगर्दी का पता कर सकते हैं, उनका मुकाबला भी कर सकते हैं और हमारे पाकिस्तान के अवाम को, भारत के अवाम को ये सुकून दिलवा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आगे जाके कोई दहशतगर्दी का वाकया हो भी सही, इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दें।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसा लाहे अमल मुरतब करना होगा टेबल पे बैठ के कि अगर फ्यूचर में कुछ इस किस्म का खुदा ना खासा वाक़या होता है तो एक दूसरे पर चढ़ धरने की ज़रूरत ना पेश आए दोनों मुल्कों को। थैंक यू सो मच चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आपने सारी सूरत हाल पर कमेंट किया।